أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. فقل معي نستغفر الله من جميع السيئات تبنا إلى الله من الذنوب ومن العيوب التابعات تبنا إلى الله من الكلام والحركات والسكنات ومنون إلهي بالقبول لأعمالنا والدعوات ندخل مع طه وآله في صفوف الأولاد ندخل مع طه وآله في صفوف الأولاد ندخل مع طه وآله في صفوف رجت الأرض رجا وبست الجبال بسا فكانت أباء منبثا وكنتم أزواجا ثلاثا فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم ثلة من الأولين وقليل من الآخرين على سرر موضونة متكئين عليها متقابلين يطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب وأباريك وكأس من معين لا يصدعون عنها ولا ينزفون وفاكهة مما يتخيرون ولحم طير مما يشتهون وحور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون جزاء بما كانوا يعملون لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما إلا قيلا سلاما سلاما وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين في سدر مخدود وطلح ممدود وظل ممدود وماء مسكوب وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة وفرش مرفوعة إنا أنشأناهن إن شاء فجعلناهن أبكارا عربا أطرابا لأصحاب اليمين ثلة من الأولين وثلة من الآخرين وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال في سموم وحميم وظل من يحموم لا بارد ولا كريم إنهم كانوا قبل ذلك مترفين وكانوا يصرون على الحنث العظيم وكانوا يقولون إذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمبعوثون أو آباؤنا الأولون قل إن الأولين والآخرين لمجموعون إلى ميقات يوم معلوم ثم إنكم أيها الضالون المكذبون لآكلون من شجر من زقوم فمالئون منها البطون فشاربون عليه من الحميم أفرأيتم ما تمنون أأنتم
أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين على أن نبدل أمثالكم وننشئكم فيما لا تعلمون ولقد علمتم النشأة الأولى فلولا تذكرون أفرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون لو نشاء لجعلناه طاما فظلتم تفكهون إنا لمغرمون بل نحن محرومون أفرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون لو نشاء جعلناه أجاجا فلولا تشكرون أفرأيتم النار التي تورون أأنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمقوين فسبح باسم ربك العظيم فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين أفبهذا الحديث أنتم مدهنون وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها إن كنتم صادقين فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين وأما إن كان من المكذبين الضالين فنزل من حميم وتصلية جحيم إن هذا لهو حق اليقين فسبح باسم ربك العظيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم صل وجوهنا باليسار ولا تهنا بالاقدار فنسترزق طالب رزقك ونستطيف شرار خلقك ونشتغل بهم من أعطانا ونبذل أبدا من منعنا وأنت من وراء ذلك كله أهل والأنعم سند وجهنا عن السجود إلى لك فسنن الحاجة إليك بجودك وكرمك وفضلك يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين اغننا بفضلك من سواك وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وهب لنا به صلى الله عليه وآله وسلم مسكك الحلال بالمبارك ما تسن من وجهنا عن التعرض إلى أحد من خلقك واجعل لهم إليه طريقا سلما من غير فتنة ولا محنة ولا منة ولا تبعة لأحد وجدنا الحرام حيث كان وأين كان وعند من كان وحل بيننا وبين أهله واكبد عنا أيديهم واصرف عنا وجوههم وقلوبهم حتى نتقلب إلى في موردك ونستعين بنعمتك لا فيما تقدر برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم إن كان رزقنا في السماء فأنزله وإن كان في الأرض فأخرج وإن كان معزلا فيسر وإن كان بعيدا فقاربه وإن كان حراما فطاهرا وإن كان قليلا فكثره وإن كان معدوما فجد وإن كان موقوفا فاجره وإن كان ذنبا فاغفره وإن كان سيئة فامحها وإن كان خاطئة فتجاوز عنها وإن كان عاثرة فأكلها وبارك لنا في جميع ذلك إنك مالك مقتدر وما تشاء من أمر يكون يا من إذا أراد شيئا ما يقول له كن فيكون سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين
Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ya Allah ya Aliyu ya Azim ya Halimu ya Alim, anta Rabbi wa ilmuka hasbi, fa ni'ma Rabbu Rabbi wa ni'mal hasbu hasbi, تنصر من تشاء وأنت العزيز الرحيم. نسألك الإسمة في الحركات والسكنات والكلمات والإرادات والخطرات من الشكوك والظنون والأوهام الساترة للقلوب عن مطالعة الغيوب. فقد ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا، وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا. فثبتنا وانصرنا وساخر لنا هذا البحر كما سخرت البحر لموسى، وسخرت النار لإبراهيم، وسخرت الجبال والحديد لداود، وسخرت الريح والشياطين والجن لسليمان. وساخر لنا كل بحر هو لك في الأرض والسماء والملك والملكوت، وبحر الدنيا وبحر الآخرة. وساخر لنا كل شيء يا من بيده ملكوت كل شيء. كافها يا عين صاد، كافها يا عين صاد، كافها يا عين صاد. انصرنا فإنك خير الناصرين، وافتح لنا فإنك خير الفاتحين، خير الغافرين. وارحمنا فإنك خير الراحمين، وارزقنا فإنك خير الرازقين. واهدنا ونجنا من القوم الظالمين، وهب لنا ريحا طيبة كما هي في علمك، ونشرها علينا من خزائن رحمتك، وحملنا بها حمل الكرامة مع السلامة والعافية في الدين والدنيا والآخرة، إنك على كل شيء قدير. اللهم يسر لنا أمورنا مع راحة لقلوبنا وأبداننا، والسلامة والعافية في ديننا ودنيانا. وكن لنا صاحبا في سفرنا وخليفة في أهلنا، واتمس على وجوه أعدائنا، وامسخهم على مكانتهم فلا يستطيعون المضي ولا المجيء إلينا. ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون. ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون. ياسين والقرآن الحكيم، إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم، تنزيل العزيز الرحيم، لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون. لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون. إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون. وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. شاهت الوجوه شاهت الوجوه شاهت الوجوه، وعنت الوجوه للحي القيوم، وقد خاب من حمل ظلما. طاسين حاميم عين سين قاف، مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان. حاميم 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 حاميم. هم الأمر واجعل نصرف علينا لا ينصرون. حاميم تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم، غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول، لا إله إلا هو إليه المصير. بسم الله بابنا، تبارك حيطاننا، ياسين زفنا، كافها يا عين صاد كفايتنا، حاميم عين سين قاف حمايتنا،
فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم ستر عرش مسبول علينا وعين الله ناظرة إلينا بحول الله لا يقدر علينا والله من ورائهم محيط بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما يشاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يعود حفظهما وهو العلي العظيم يا الله يا نور يا حق يا مبين اقصني من نورك وعلمني من علمك وافهمني عنك واسمعني منك وبصرني بك واقمني بشهودك وعرفني الطريق اليك وهون علي بفضلك والبسني لباس التقوى منك انك على كل شيء قدير يا سميع يا عليم يا حليم يا علي يا عظيم يا الله اسمع دعائي بخصائص لطفك آمين أعوذ بكلمات الله التامة كلها من شر ما خلق أعوذ بكلمات الله التامة كلها من شر ما خلق أعوذ بكلمات الله التامة كلها من شر ما خلق يا عظيم السلطان يا قديم الإحسان يا دائم النعمة يا باسط الرزق يا كثير الخيرات يا واسع العطاء يا دافع البلاء ويا سامع الدعاء يا حاضرا ليس بغائب يا موجودا عند الشدائد يا خفي يا لطفي يا لطيف صنعي يا حليما لا يعجل اقضي حاجتي برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم إنك تعلم ما نحن فيه وما نطلبه ونرتجيه من رحمتك في أمرنا كله فيسر لنا ما نحن فيه من سفرنا وما نطلبه من حوائجنا وقارب علينا المسافات وسلمنا من العلال والآفات ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا ما لا يرحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. Bismillahirrahmanirrahim. Astagfirullahaladzim. Fatilah bin Abi Syafi'in Rasulullah Muhammad Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi.
Bismillah Muhajir Allah Ahmad bin Isa wal Azdad al-Fiqil Muqaddam Muhammad bin Ali Ba'ali wa Syekh Bakar bin Salim wa Syekh al-Habib Muslim Hindwan Insyaallah al-Muslim al-Hindwan wa usulihim wa furi wa jami sadatina Abi Ali wa usulihim wa furu'ihim Sumailuri al-Imam Muhammad Nawawi bin Umar al-Jawi Sumailuri al-Imam Syekh Budi Ahmad bin Hajar Asqalani Sumailuri Syekh Muhammad Rashid al-Banjari Maula Qalam Bain Zaman Zainab Muhammad Zain Abdul Ghani Maula Sukumpul Anallahu yuli darajati fil jannah wa yukathiru min mathubatihim wa yidu alana min barakatihim wa asrarihim wa anwarihim wa ulumihim wa nafaatihim fi dini wa dunya wal akhirah ala hadhihi niyyah wa kullu niyatin salihah wa ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi yakdifu idza syaa fi qulubil muridin law'at al-iradah wa yuzijuhum ila suluki sabili sa'adah allati hiya al-imanu wal ibadah wa mahwu kulli rasmin wa 'adah. Allahumma fasalli wa sallim wa barik wa karrim ala abdikal mujtabal mustafa sayyidina Muhammadin sayyidi ahli siyadah wa ala alihi wa ashabihi sadatil qadah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang kembali mengumpulkan kita dan yang terus memberikan kepada kita nikmat dan karunia-Nya, terutama merupakan nikmat yang terbesar dari Allah Subhanahu wa taala saat Allah Subhanahu wa taala masih mengizinkan lisan kita untuk mengagungkan asma Allah dan melantunkan salawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Maka mudah-mudahan berkat syukur yang kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, kita digolongkan sebagai hamba yang pandai bersyukur dan kita semua mendapatkan rahmat dan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam terhaturkan untuk baginda Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam, yang mana mudah-mudahan salawat ini adalah bukti cinta kita kepada baginda Rasul. Dengan kita memperbanyak salawat kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka mudah-mudahan berkat salawat ini kita diakui sebagai umat baginda Rasul oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan kelak kita dikumpulkan bersama beliau di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat ikhwan akhwat yang dicintai oleh Allah, kita masih di pembahasan tentang apa yang dikatakan oleh Sayyidina Utsman ibni Affan, bahwasanya kata beliau, innal mu'min fi sittati anwa'i minal khauf. Sesungguhnya kata Sayyidina Utsman bin Affan, yang namanya seorang mukmin itu tidak pernah lepas dari yang namanya rasa takut. Lebih-lebih lagi kata beliau di enam perkara. Lantas kemudian apakah yang dikatakan sebagai takut? Maka Al-Imamul Haddad beliau menjelaskan di dalam kitab beliau Risalatul Mu'awanah. Kata beliau, yang namanya takut itu adalah ma'rifatul qalbi bi jalalillahi ta'ala wa qahrihi wa ghinahu an jami'i khalqihi wa syadidi iqabihi wa alima adzabihi alladaini tu'adu bihima man asahu wa khalafa amrahu. Maka kata Imamul Haddad di dalam kitab beliau Risalatul Mu'awanah, sesungguhnya yang namanya takut itu adalah, kata beliau, ketika hati kita ini tahu, hati kita nih, jar beliau, tahu tentang bagaimana kemuliaan Allah, bagaimana kemudian kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, dan bagaimana kemudian Allah ini tidak pernah merasa butuh kepada hamba-hambanya. Artinya nih, kita nih kemudian ibaratnya ibadah kita kepada Allah atau kadakah ibaratnya itu kemudian karena pernah Allah butuhkan dari kita, entah itu kemudian kita maksiat kepada Allah, itu pun tidak mengurangi kemuliaan Allah Subhanahu wa taala. Justru ketika kita yang namanya bermaksiat, maka kata Imamul Haddad, Allah akan menjanjikan yang namanya syadidi iqabihi, Allah akan memberikan azab atau hukuman yang pedih, wa alima adzabihi, dan azab yang luar biasa sakitnya, kata Imam Haddad.
Maka ketika kita sadar, hati kita tahu tentang kemuliaan Allah, tentang kekuasaan Allah, dan Allah menjanjikan bagi mereka yang bermaksiat akan diberikan azab dan hukuman dari Allah Subhanahu wa taala, maka kalau kita nih yakin ujar Imam Haddad, maka akan timbul yang namanya perasaan takut. Maka terkadang kita ini berarti terkadang kita masih melakukan yang namanya maksiat, atau terkadang kita kemudian masih melanggar perintah-perintah Allah, berarti hati kita ini kemudian belum yakin. Hati kita kemudian belum memiliki yang namanya keyakinan yang sempurna. Karena Imamul Haddad, al-khauf thamaratul yakin, yang namanya rasa takut itu adalah buah dari keyakinan kita. Maka semakin besar keyakinan kita tentang Allah Subhanahu wa taala, semakin besar kemudian keyakinan kita tentang apa-apa yang Allah janjikan dari pahala, dari dosa dan segala macam. Kalau kita benar-benar yakin, kata Imamul Haddad, maka kita kemudian akan tumbuh dari kita yang namanya perasaan takut. Tetapi kita kadang belum yakin. Ibaratnya jangankan ibaratnya rasa takut, yang pasti aja kemudian agrabu yuntadhar, yang paling dekat dan pasti datang kepada kita, yakni kematian aja kita sering lalai. Padahal kita yakin tuh, artinya kita nih yakin pasti mati. Atau kemudian kita yakin yang namanya kematian itu pasti datang, kita yakin, tetapi kemudian sering kita lalai, artinya kemudian kurang yakinnya di dalam hati kita, keyakinan kita nih. Kada seperti kemudian layaknya para ulama, lebih-lebih lagi para sahabat yang memiliki keyakinan luar biasa, sehingganya jangankan ibaratnya rasa takut kematian aja, terkadang kita masih lalai untuk memikirkan yang namanya kematian. Makanya kata Imam Haddad, semakin besar rasa yakin kita, maka semakin besarlah kemudian rasa takut yang kita miliki. Makanya kemudian seberapa besar nih keyakinan kita, maka sebesar itu juga kemudian ibaratnya keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab semakin kita kemudian mengimani tentang Allah yang kemudian memberikan pahala, tentang Allah yang kemudian menjanjikan kemudian surga, ataupun kemudian Allah yang menjanjikan kemudian neraka, dan kemudian Allah akan memberikan azab yang pedih, kalau kita benar-benar yakin dan kemudian mengimani segalanya, maka akan timbul yang namanya perasaan takut. Tetapi karena kita kemudian ibarat terhijab dari dosa, terhijab dari yang namanya kebanyakan angan-angan, tulal amal, sehingganya hilanglah rasa takut dari dalam diri kita. Makanya kemudian kita pupuk keimanan kita, sehingganya kemudian timbullah yang namanya rasa takut. Makanya kemudian kata Sayyidina Utsman bin Affan, innal mu'min, sesungguhnya seorang mukmin. Makanya kan di sini dikatakan mukmin. Makanya kita membahas semalam siapa yang namanya mukmin, siapa yang muslim. Maka semakin kemudian kuat keimanan mereka, maka semakin besarlah keyakinan mereka, maka semakin kemudian mereka memiliki yang namanya perasaan takut. Makanya kata Sayyidina Utsman, innal mu'min fi sittati anwa minal khauf, yang namanya seorang mukmin itu tidak pernah terlepas dari yang namanya rasa takut. Lebih-lebih lagi kata beliau di enam perkara. Yang pertama kata beliau, artinya ketakutan yang dimiliki oleh seorang mukmin. Yang pertama, min gibalillahi ayyakhudha minhul iman. Yang pertama kata beliau adalah ketakutan dari akan Allah Subhanahu wa taala. Inya takut terhadap Allah, bukan takut terhadap apanya, tetapi kemudian artinya ini bukan takut karena ibaratnya takut dimasukkan ke dalam neraka, atau kemudian takut karena dosa apa segala macam, kada. Tetapi justru kata Sayyidina Utsman, ayyakhudha minhul iman, justru kemudian seorang mukmin itu takut bukan karena dosa dan neraka, tetapi takutnya kemudian karena kalau pinajar kemudian diambil dari yang namanya dirinya tadi, itu keimanan. Jadi Allah ambil keimanan dari dalam dirinya. Makanya pian bilanya para wali itu orang nih, atau orang-orang yang kemudian dipilih oleh Allah, orang-orang yang kemudian dekat dengan Allah, orang-orang yang kemudian dicintai oleh Allah seperti para wali, para anbiya, mereka itu kemudian beribadah bukan lagi takut karena neraka dan azabnya Allah, tetapi kemudian takut kemudian karena akan diambilnya keimanan dari dalam diri mereka. Sebab kemudian ketika mereka beribadah tidak lagi kemudian mengharapkan surga dan neraka, tapi semata-mata mengharapkan ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab kalau sudah Allah ridho, maka kemudian semuanya akan terasa mudah. Seperti misalnya yang dikatakan oleh Imam Junaid al-Baghdadi, kata beliau, seandainya aku harus dimasukkan ke dalam neraka, aku rela asal Allah ridho aja.
asal Allah ridho. Jadi kalau Allah ridho biar masuk dalam neraka gini di sini kenapa? Karena kalau sudah Allah ridho, maka jangankan ibaratnya kemudian api neraka, semuanya akan kemudian tunduk kepada orang yang kemudian Allah ridhoi. Tetapi kemudian mustahil kemudian Allah Subhanahu wa taala ketika ridho terhadap hambanya kemudian menaruh hambanya di tempat yang tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kemudian yang penting kemudian ridhonya Allah. Makanya pernah dikatakan kepada Sayyidah Rabi'atul Adawiyah ketika beliau kemudian melakukan ibadah sekian banyak, menghatamkan Quran dan segala macam, ketika ditanya kenapa engkau melakukan ini wahai Rabi'ah, kemudian ujar semata-mata aku ingin melihat baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam tersenyum kepadaku. Artinya nih bukan lagi kemudian karena surga dan neraka, jadi semata-mata jadi kemudian hendak melihat baginda Rasul tersenyum. Artinya kemudian ibadah mereka bukan lagi kemudian hendak ini itu apa segala macam. Nang kayak kita jo nih ibaratnya berdagang. Kita berdagang ya kenapa berdagang? Kita hendak mendapatkan untung. Hari kita nih berdagang kan segala macam ada untingannya, artinya ada kemudian hendak mendapatkan keuntungan dari dagangan kita. Maka ini kemudian salah satu derajat seorang hamba ketika di dalam beribadah. Ulama mengatakan di antara derajatnya seorang hamba beribadah adalah layaknya ketijarahnya, seperti orang yang berdagang. Kenapa? Karena inya kemudian beribadah, karena inya kemudian melakukan amal baik dan segala macam, bukan karena apa? Semata-mata kemudian hendak mendapatkan surga dan dihindarkan dari neraka. Artinya ada untingannya nih. Maka ini orang yang beribadah seperti ini, kata ulama, ini layaknya orang yang kemudian beribadah, layaknya orang yang berdagang. Ada ibaratnya ada untung ruginya. Nah, berbeda dengan mereka orang-orang yang dekat dengan Allah, orang-orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala, mereka beribadah bukan lagi karena surga dan neraka, bukan karena nikmat dan azab, tetapi semata-mata kemudian hendak melihat baginda Rasul tersenyum, hendak mendapatkan ridha Allah dan lain-lainnya. Maka itulah yang dilakukan mereka di dalam peribadatan atau amal ibadah mereka selama mereka hidup. Makanya kemudian yang ditakutkan oleh mereka orang-orang mukmin dari Allah bukanlah surga dan bukanlah neraka ataupun azabnya, tetapi takut kemudian Allah ambil keimanan dari dalam diri mereka. Naudzubillah wal iyadzubillah. Mungkin pernah mendengar yang pernah ulun sampaikan bagaimana ceritanya Barsilsah, seorang ahli ibadah yang menghabiskan umurnya, waktunya di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, namun di akhir hayatnya Allah ambil keimanan dari dalam dirinya sehingganya inya kemudian rela bersujud kepada iblis. Naudzubillah wal iyadzubillah. Terkenal kemudian dengan ibadahnya, dikenal dengan orang yang kemudian di zamannya siapa yang kada tahu dengan yang namanya Barsilsah. Habis waktunya di dalam beribadah kepada Allah hanya kemudian sehingganya, tapi kemudian Allah menghendaki lain atas dirinya sehingganya inya melakukan sebuah dosa, kemudian terjatuh ke dosa yang lainnya sehingganya di akhir hayatnya ketika iblis datang kepadanya meminta kepadanya untuk sujud kepadanya, sehingganya inya pun bersujud kepada iblis, sehingganya kemudian di situ Allah ambil umurnya, sehingganya inya tutup umurnya dalam keadaan tidak ada iman di dalam dirinya. Naudzubillah wal iyadzubillah. Maka inilah yang ditakuti oleh orang-orang mukmin. Jadi orang mukmin itu bukan takut kemudian karena neraka, adab, kada. Mereka itu takutan kepada apa yang mereka miliki saat ini, tentang keimanan yang mereka miliki, takutan kemudian kalau pindah diambil oleh Allah. Naudzubillah wal iyadzubillah. Makanya ini kemudian derajat seorang mukmin. Sampaikah kita kemudian sudah ke derajat seorang mukmin kalau kita masih ibaratnya takutan kemudian akan neraka, takutan kemudian akan dosa yang kemudian berakibat sebuah azab atau sebuah iqab, maka berarti kita belum sampai kepada derajat seorang mukmin. Mungkin kita masih di derajat seorang muslim. Maka mudah-mudahan Allah berikan taufik hidayah kepada kita agar meningkatlah keimanan kita sehingganya kita dijadikan sebagai orang mukmin yang sempurna. Itu yang pertama. Yang pertama kata beliau adalah, kata Sayyidina Utsman adalah yang ini kemudian takutnya seorang mukmin kemudian dari Allah adalah ketika Allah kemudian mengambil iman darinya. Sehingganya Sayyidina Abdullah ibn Mas'ud di dalam riwayat mengajarkan kepada kita sebuah doa.
agar sekiranya ajar kemudian keimanan itu tetap ada di dalam diri kita. Yang doanya kemudian diajarkan oleh Sayyidina Abdullah bin Mas'ud, Allahumma inna nas'aluka imanan la yartad wa na'iman la yanfad wa qurrata 'ainin la tanqati wa murafaqata nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Artinya kata beliau, Allahumma inna nas'aluka imanan la yartad. Ya Allah, kami meminta kepadamu diberikan keimanan yang kuat sehingganya keimanan tadi tidak la yartad, ya. Artinya tidak keluar dari dalam diri kami. Wa na'iman la tanfad, dan kemudian nikmat-nikmat yang kemudian tidak sirna. Wa qurrata 'ainin la tanqati, dan kami dijadikan sebagai qurratu 'ain la tanqati, yang kemudian terputus. Dan kemudian wa murafaqata nabiyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam fi a'lal jinanil khulud, dan kami meminta kepadamu wahai Allah agar kami kemudian bersandingan dengan Nabi-Mu Muhammad sallallahu alaihi wasallam di surga yang tertinggi. Ujar Sayyidina Abdullah ibn Mas'ud. Ini doa yang diajarkan beliau agar kemudian keimanan tetap ada di dalam diri kita. Nah, itu yang pertama. Jadi yang pertama ditakuti seorang mukmin itu dari Allah, bukanlah karena adab dan segala macam, tetapi takutannya diambil keimanan dari dalam diri mereka sehingga mereka mati ke dalam keadaan su'ul khotimah, na'udzubillah wa a'yadzubillah. Pada Allah tetapkan keimanan di dalam diri kita dan kita diambil dalam keadaan beriman dan dimatikan dalam keadaan husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Kemudian yang kedua, kata Sayyidina Utsman bin Affan, wa tsani min kibalil hafadhah ayaktubu alaihi ma yaftadihu bihi yaumal qiyamah. Kemudian yang ditakutkan seorang mukmin yang kedua adalah min gibalil hafadhah, dari sisi malaikat pencatat amal kita. Kenapa takut? Jar kemudian takutnya ayaktubu alaihi ma yaftadihu bihi yaumal qiyamah, sehingga jar kemudian takutannya seorang mukmin itu mungkin malaikat tadi menulis entah itu sebuah dosa atau sebuah kekhilafan atau sebuah kesalahan yang sekiranya jar kemudian akan mempermalukannya kelak di hari kiamat. Sebab kelak di hari kiamat saat Allah Subhanahu wa taala menghakimi kita semuanya, saat kita kemudian di padang mahsyar, saat kemudian di saat itu penghakiman yang mana tidak ada lagi hukum selain hukumnya Allah Subhanahu wa taala, maka jar kemudian setiap apa yang kita lakukan di muka bumi ini itu akan diperlihatkan, dipertontonkan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingganya semua makhluk saat itu melihat apa yang sudah kita lakukan selama di muka bumi. Maka kemudian ibaratnya saat itu kemudian yang namanya mulut apa segala macam itu dikunci oleh Allah Subhanahu wa taala, yang bersaksi adalah tangan kita, batis kita, anggota tubuh kita, semuanya bersaksi kepada Allah tentang apa yang ia lakukan selama di muka bumi. Jadi nih, tangan kita pernah menggawi apa, kemudian mata kita, hidung, telinga, batis, semuanya kemudian akan bersaksi kepada Allah tentang apa yang ia lakukan selama di muka bumi ini. Kadada lagi itu kemudian muntung ini kemudian hendak menyangkal, kada ya Allah hajar, kadada lagi dah. Sebab saat itu kemudian yang bersaksi semua yang pernah melakukan itu akan bersaksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tangan misalnya, ya Allah, ya ulun pernah kemudian menzalimi orang, atau kemudian ya Allah, ya kemudian telinga ulun pernah mendengarkan atau ibaratnya menelinga pendiran orang misalnya, atau kemudian yang namanya batis ulun ya pernah melangkah ke tempat atau ke tempat-tempat yang tidak diridhai oleh Engkau ya Allah, sehingga ya semua bersaksi di hadapan Allah. Maka itulah yang kemudian ditakutkan oleh seorang mukmin. Mungkin biar kemudian malaikat pencatat amal tadi mencatat salah satu keburukan kita, salah satu dosa kita, salah satu kekhilafan kita, sehingga ketika ditampakkan saat itu di hari kiamat, maka tidak ada lagi penyangkalan dari kita, sehingganya semua akan bersaksi, tidak ada lagi yang kemudian menutupi, sehingganya itu akan membuat malu kita di hadapan semua makhluk. Makanya kemudian mukmin itu ketika ia memiliki rasa takut, maka ia kemudian akan meninggalkan semua keburukan. Takutannya ajar kemudian dicatat oleh malaikat pencatat amal, sehingganya kelak itu akan mempermalukannya di hadapan seluruh umat, seluruh makhluk ketika di hari kiamat. Naudzubillah wal iyadzubillah. Makanya kemudian baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda di dalam sebuah hadis, kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, futuhud dunya ahwanu min futuhil akhirah. Kata beliau kemudian futuhud dunya artinya kita dipermaksupannya kita nih,
supannya kita nih di dunia, ujar baginda Rasulullah SAW, atas aib kita yang terbuka atau aib kita yang ketahuan orang lain, fuduh. Maka jar kemudian ahwanu min fuduhil akhirah, itu kededa apa-apanya ujar baginda Rasul dibandingkan ketika kita dipermalukan kelak di akhirat. Kita nih kemudian kalau hanya di dunia paling ibaratnya orang sekampung misalnya, atau ibaratnya ya banyak-banyak orang lah, kemudian pasti ada bagian yang kada tahu di dunia nih. Ibaratnya kita pernah melakukan kesalahan di kampung misalnya, paling orang kampung yang tahu, jauh-jauh kemudian paling orang kampung berkisah paling ke keluarganya, ke siapa. Tetapi kalau kita bagian Rasulullah SAW kelak di hari kiamat, saat kemudian kita diadili oleh Allah Subhanahu wa taala, itu kada ada lagi kemudian batasnya kampung, kota, kada ada. Karena semua makhluk pada saat itu kemudian berada di hadapan Allah, semuanya dari zaman Nabi Allah Adam sampai kelak manusia akhir zaman itu berada di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan pian nih, kita aja nih lah di hadapan orang kampung misalnya, di hadapan orang kampung nih, oh ini jah melakukan kesalahan ini jah, supan kita. Bayangkan pian kemudian saat itu semua makhluk dari zaman Nabi Allah Adam alaihi salam, manusia yang pertama, sampai kelak di akhir zaman manusia yang terakhir, saat itu kemudian kita diadili oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian dibuka aib-aib kita. Ini jar dosanya, bukan Allah yang membuka, tetapi kemudian catatan amal kita yang berbicara dan anggota tubuh kita yang mengakui setiap kesalahan yang kita lakukan di muka bumi ini. Kalau kita tuh kemudian di kampung aja tuh supan, kayak apa kita di akhirat. Maka kalau kita kemudian sebagai seorang mukmin, pasti kita kemudian takut akan dipermalukan kelak di akhirat, maka kita akan menjaga diri kita agar kita tidak terjatuh kepada sebuah kesalahan ataupun sebuah dosa. Karena kemudian itu tadi ujar baginda Rasul bahwa dipermalukannya kita di dunia ini itu kededa apa-apanya dibandingkan ketika kita dipermalukan kelak di akhirat. Semua umat melihat, semua makhluk melihat, menyaksikan tentang apa yang kita lakukan. Naudzubillah wal iyadzubillah. Makanya kemudian kata Sayyidina Utsman, seorang mukmin kemudian pasti memiliki rasa takut karena ia merasa dan ia sadar bahwa ia kemudian terus diawasi oleh malaikat pencatat amal, sehingganya segala sesuatu yang kita lakukan di muka bumi ini itu pasti akan dicatat oleh malaikat dan akan dilaporkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya kemudian Al-Imamul Haddad di dalam kitab beliau pernah menjelaskan, ujar Sidin, seorang mukmin itu kelak di dalam surga. Ini di dalam surga sudah nih. Kelak seorang mukmin ketika ia berada di dalam surga, ketika ia membuka buku catatan amalnya, maka akan didapati olehnya kemudian beberapa lembar yang kosong tanpa ada cahaya di dalamnya. Ini sudah di dalam surga nih. Maka kemudian ketika ia mendapati beberapa lembar yang tidak ada cahaya di dalamnya, ia bertanya kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, kenapakah lembaran-lembaran ini tanpa ada cahaya di dalamnya? Kemudian ujar Allah Subhanahu wa taala, ketahuilah setiap lembaran-lembaran yang engkau dapati tidak ada cahaya di dalamnya, sesungguhnya itu adalah suatu waktu yang engkau lalui tanpa ada ibadah atau kebaikan di dalamnya. Sehingganya orang-orang mukmin menyesali waktu yang Allah berikan di muka bumi ini ia lalui tanpa kebaikan atau tanpa ibadah di dalamnya. Itu ibadah, itu ibaratnya lembaran yang tak ada cahayanya, dan ini sudah di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Di dalam surga sudah nih, tetapi ibaratnya di dalam buku catatan ada yang kada cahaya. Ini itu adalah waktu kosong yang kada kita isi kemudian dengan kebaikan ataupun dengan ibadah. Sehingganya menyesalah orang-orang mukmin ketika berada di dalam surga, kenapa kada inya habiskan waktu di dalam beribadah ataupun memperbanyak amal kebaikan. Itu orang mukmin di dalam surga. Lebih-lebih lagi ketika kita dihakimi tadi, ketika malaikat menyerahkan buku catatan amal kita, apalagi misalnya banyak dosanya, banyak kesalahan, banyak kekhilafan, naudzubillah waliyadzubillah, maka jangankan ibaratnya cahaya, sudah pasti kemudian akan banyak titik kelam di dalam catatan amal kita, naudzubillah waliyadzubillah. Makanya itulah yang ditakutkan oleh seorang mukmin. Bagaimana kemudian setiap apa yang dia lakukan di muka bumi ini itu dicatat oleh malaikat, sehingganya kelak akan bersaksi kepada Allah Subhanahu wa taala, dan anggota tubuhnya pun kemudian akan mengakui. Ibaratnya kayak kita nih jar, buktinya kalau kita ibaratnya berdusta, ibaratnya anggota tubuh kita nih sudah mengakui ataupun ibaratnya kada mengakui juga nih lah, kemudian ada catatannya nih, nah aja catatannya.
Ini catatannya, sehingganya kemudian kita kada lagi yang namanya menyangkal, kada mengaku, maka saat itulah kemudian yang namanya kita dipermalukan kalau kita pernah melakukan dosa ataupun kekhilafan, kesalahan selama di muka bumi ini. Makanya kemudian mukmin itu pasti menghindari setiap kesalahan, sehingganya inya kemudian menjauhi agar inya tidak dipermalukan kelak di akhirat. Maka mudah-mudahan Allah tutupi aib kita dan Allah berikan hidayah kepada kita agar kita meninggalkan segala khilaf dan kesalahan. Amin ya rabbal alamin. Kemudian yang ketiga kata Sayyidina Utsman ibn Affan. Yang ketiga kata beliau, wasal itu min kibali syaitan ayubtila amalahu. Kemudian yang ketiga takut kepada syaitan. Syaitan ini kemudian lain hantu lah. Ini takutan jalan hantu. Hantu lain hantu. Artinya kemudian hantu itu sebenarnya kada. Yang ada itu hanya jin. Yang ada itu hanya jin yang kemudian menyerupai sehingga kita kemudian memiliki rasa takut. Padahal menurut Sayyidina Abdullah bin Abbas, kata Sayyidina Abdullah bin Abbas, jika engkau melihat syaitan, nih Sayyidina Abdullah bin Abbas, maka jadi sidin lemparlah. Artinya nih saat itu, kalau kita kan artinya waktu zamannya Sayyidina Abdullah bin Abbas, ketika engkau melihat syaitan, kata Sayyidina Abdullah bin Abbas, lemparlah. Karena sesungguhnya kata Syekh Abdul bin Abbas, yang namanya syaitan itu lebih lemah dari kita, sehingga ketika melihat kita pun kemudian inya lari dari kita. Dari mana Sayyidina Abdul Abbas tahu? Sehingganya kemudian sebagaimana dikatakan saat Sayyidina Umar ibn al-Khattab, dikatakan oleh baginda Rasulullah SAW, masalaka Umar fajjan illa salaka syaitan fajjan akhar. Tidaklah Umar kata baginda Rasulullah SAW lewat di sebuah gang, kecuali kemudian setan itu pasti mencari gang lain karena takutan lawan Sayyidina Umar. Ini sebenarnya kemudian kekuatan yang dimiliki oleh manusia. Kalau ujar guru Bahri, ujar Sidin ya, ujar Allah yarham Habib Haidar Al-Hinduan, ujar Sidin, sebenarnya ya Sidin, setan itu takut sama ente. Cuma ketika inya nampak ya Sidin, ente melihat, ente lari. Sebenarnya Sidin setan pun lari dari ente, tapi karena ente yang lebih takut di sini sehingga ente lari. Padahal di sini setan itu lemah. Karena kemudian yang namanya setan di dalam riwayat dikatakan oleh penjelasan oleh Sayyidina Abdullah bin Abbas, setan itu kada bisa menyakiti kita. Setan itu tidak bermudarat bagi kita, sehingga inya kemudian memiliki jasad atau kemudian kekuatan yang lebih lemah dibandingkan manusia. Itu kata Sayyidina Abdullah bin Abbas, lain ulun. Kalau karena ulun ya kada. Ini menurut Sayyidina Abdullah bin Abbas, sahabat. Masa pian kada percaya lawan sahabat? Amal lawan ulun kan mungkin aja nih. Tapi ini dari sahabat Sayyidina Abdullah bin Abbas, ujar Sidin, jika engkau melihat setan lemparlah. Tapi ini kemudian lain syaitannya. Nah ini kemudian mungkin ujar kita tuh hantu tadi. Nah itu sebanyak kada, yang ada itu hanya jin yang kemudian menyerupai, yang kemudian menakuti manusia. Sebenarnya inya pun takut, cuma karena kita ibaratnya berlebihan nih takutannya, sehingganya ibaratnya melihat nang putih-putih gin asal nang kayak apa kayak itu. Padahal sebenarnya kada sebenarnya itu hanya jin. Nah yang dimaksud di sini adalah watsalit min kibli syaitan. Yang ketiga yang ditakutkan seorang mukmin itu dari syaitan, bukan hantu, tetapi syaitan yang menggoda manusia atau iblis kemudian yang menghancurkan setiap apa yang dibangun oleh manusia. Maksudnya apa? Ayubtila amalahu, yang kemudian bisa membatalkan atau menghancurkan amal ibadahnya. Yang dimaksud di sini adalah syaitan, di sini adalah iblis, atau kemudian syaitan yang kemudian menggoda kita, mewaswasi kita, sehingganya kita itu kemudian entah kita kemudian koler beribadahkah, atau kita kemudian koler beramal baik, atau bahkan kita sudah melakukan amal baik, tetapi kemudian bisa jadi amal baik tadi sirna gara-gara kemudian digoda oleh syaitan. Nah inilah yang ditakuti oleh seorang mukmin. Ketika inya kemudian sudah memperbanyak amal ibadahnya, inya sudah kemudian memperbanyak gawiannya yang baik-baik nih, diperbanyak ibadahnya sudah banyak segala macam, kemudian datang syaitan menggoda kita, sehingganya diwaswasinya nih di dalam hati yang awalnya niat baik apa segala macam, lalu datang syaitan digoda, maka berubahlah niat tadi atau berubahlah amal ibadah kita tadi yang awalnya baik menjadi buruk, sehingganya pahalanya sirna, sehingganya tidak bernilai apa-apa di sisi Allah. Naudzubillah wal iyadzubillah. Makanya
Ini sebenarnya pembahasannya lebih kemudian kepada masalah ria, ujub dan segala macam yang dibisikkan oleh syaitan kepada kita, sehingganya amal ibadah yang sudah kita gawi nih itu kemudian bisa sirna. Makanya kemudian baginda Rasul pernah mengatakan di dalam sebuah hadis, ujar baginda Rasul, ya ayuhan nas, kata baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya ayuhan nas ittaqu hadha syirik fa innahu akhfa min dabibin namli. Kata baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya ayuhan nas, wahai manusia, kata baginda Rasul, ittaqu hadza syirik, berhati-hatilah dengan kesyirikan ini, kata baginda Rasul. Kenapa dikatakan syirik oleh baginda Rasul? Sebab yang namanya riya, mungkin sering ulun jelaskan tentang apa yang dikatakan oleh Al-Imam Fudail bin Iyad. Kata beliau kemudian, al-amal li ajli nasi syirik, tarkul amal li ajli nasi riya, wal ikhlas ayu'afiyaqallahu minhuma. Kata Imam Fudail bin Iyad, ujar sidin tarkul amal li ajli nasi riya, kita nih jasidin meninggalkan amal karena manusia, itu riya. Kita hendak sembahyang sunnah misalnya, sering ulun jelaskan ini. Kemudian apa ngarannya, kita jar hendak beribadah, minta menggawi sembahyang sunnah misalnya, lalu ada orang, wah jangan ada nyaman, kena disabati orang ya, kisah banyak ibadah jam segala, kita tinggalkan, maka itu riya. Sedangkan kita kemudian beribadah karena ingin dipuji manusia, karena ingin dilihat orang segala macam, maka itu kemudian sudah termasuk syirik. Sehingga kata baginda Rasul, ittaqu hadza syirik, berhati-hatilah kalian dari yang namanya kesyirikan ini. Kenapa dikatakan syirik? Karena kita beribadah bukan lagi karena Allah, tetapi karena manusia, sehingganya dikatakan sebagai perbuatan syirik. Makanya kemudian kata baginda Rasul, ittaqu hadza syirik. Kenapa kata baginda Rasul, fa innahu akhfa min dabibin namli? Karena sesungguhnya yang namanya riya atau syirik saghir ini, atau syirkil khafi, atau ibaratnya kesyirikan yang kecil ini, yang tersimpan ini, ujar baginda Rasul, akhfa min dabibin namli, itu lebih, ibaratnya langkahnya atau suaranya itu lebih gimit, lebih halus daripada langkahnya semut. Pian mendengarlah suara semut berjalan. Kalau maka yang namanya riya itu lebih gimit lagi suaranya. Artinya apa? Artinya lebih halus masuk ke dalam hati manusia, sehingganya terkadang kita merasa beribadah, kita merasa beramal baik apa segala macam, tetapi karena yang namanya riya yang sangat halus, bisa jadi riya amal ibadah kita, gawian nang baik kita, semuanya itu menjadi sia-sia karena yang namanya riya tadi. Makanya ujar baginda Rasul, ittaqu hadza syirik, berhati-hati dengan yang namanya syirik ini, ujar baginda Rasul, karena kemudian lebih halus dari yang namanya itu tadi, suara jalannya semut aja kita kadang mendengar suaranya, apalagi yang namanya riya itu halus benar masuk ke dalam hati manusia, sehingga ini bisa membatalkan ibadah kita, amal baik kita. Naudzubillah wal yaudzubillah. Maka jar kemudian Imam kana Qatadah, seorang sahabat berkata, ujar Sayyidin, idza ra'al abdu yaqulullah ta'ala unduru kaifa yastahzi'u bi. Maka jar kemudian bilanya manusia tuh riya, ujar sahabat nih, sahabat Qatadah, ujar Sayyidin, bilanya manusia tuh riya, ujar Allah Ta'ala unduru, ujar Allah, lihat nih lawan ini nih, ajar Allah Subhanahu wa taala nih. Idza bilanya seorang hamba tuh melakukan amalan baik, gawian baik atau kemudian ibadah segalanya, tapi ada riya di dalamnya, lalu Allah kemudian memerintahkan kepada seluruh penduduk langit, unduru, ujar Allah Taala, lihatlah nih, lihatin nih, ujar Allah Taala nih, nang ini nih, hambaku nih, ujar Allah Taala, kaifa yastahzi'u, kayak apa jar kemudian inya nih, kawa jar kemudian istihza. Artinya istihza ini bahasa Banjarnya tuh, ujar kita tuh mahulu-hulu lah. Jadi ujar Allah Ta'ala, lihatin nah hambaku ini mau ulu-ulu benar, artinya berbuat baiknya, beribadah, tapi bukan karena aku, ujar Allah Ta'ala, tapi karena manusia. Ibadahnya tuh ibadahnya gawian baiknya tuh bukan karena aku, ujar Allah Ta'ala, tapi karena manusia. Maka ujar Allah, lihatin inilah hambaku nang ini najar. Maka seluruh penduduk langit menyaksikan saat itu, unduru ila hadzal abad kaifa yastahzi'u bihi, lihatlah kepada hambaku ini jar kayak apa inya kemudian mengulu-ulu lawan aku, ujar Allah Ta'ala. Kayak apa pian disambat mengulu-ulu lawan Allah Ta'ala. Amun kita tuh kemudian beribadah atau menggawi nang baik, tapi kemudian bukan karena Allah Ta'ala, tapi kemudian karena manusia, naudzubillah wal iyadzubillah. Itu kalau kita tuh ada riya di dalam diri kita. Makanya kemudian apa ngarannya, sehingganya kemudian pernah di zaman Imamul Haddad ada seorang laki-laki
datang kepada Imamul Haddad, kemudian izin lawan Imamul Haddad hendak membangun sebuah masjid. Jadi ujar Imamul Haddad, kalau benar Jasidin niat ikam ini bujur, ikhlas dan segala macam, bangun. Tetapi kalau kemudian ujar Sidin ikam membangun ini kemudian ada niatan lain dan segala macam, jangan, utruhu, tinggalkan Jasidin. Lalu ujar nang izin tadi, kadajar ulun ikhlas lillahi ta'ala aja ulun ikhlas. Jadi ujar ada kalau emang benar ikam ikhlas, jadi Imam Haddad nih, amun ikam bujur-bujur ikhlas Jasidin lah. Seandainya Jasidin ikam sudah uyuh membangun masjid, pikiran ikam habis di situ memikirkan, kemudian ikam habis duit banyak segala macam nih, istilah habis dah beratan ikam korbankan. Lalu setelah tuntung, jadi Muhammad nih, tuntung masjid tadi, lalu ujar orang-orang, oh ya ini masjid fulan, lain disambat masjid ikam nih kada. Artinya disambat misalnya Jasidin, oh ini masjidnya si anu nih, lain ikam kada aja Imam Haddad nih lah. Lalu terkenal Jasidin, di mana-mana orangnya, oh ini masjidnya si anu, masjid anu. Padahal itu ikam nang membangun, ikam nang memikirkan, ikam nang keluar harta. Kada sedikit-dikit Jasidin, nama ikam disebut orang di situ. Kayak apa Jasidin? Menerimakah kada hati ikam Jasidin? Lalu ujar kemudian fafakir kalil, kemudiannya berpikir selamat memikirkan. Lalu ujarinya kayaknya kada kau aja hati ulun menerima. Artinya nih, saat kemudiannya pengorbanannya yang banyak, habis harta apa segala macam, lalu kemudian dia masjid sambat masjid si anu, jalan masjidnya, bisa aja dia ada penolakan di dalam hati ulun walaupun ibaratnya sedikit ya. Maka ujar Imam Haddad, utrukhu, tinggalkan Jasidin, karena sesungguhnya niat ikam belum bujur. Itu Jasidin kayak apa? Kemudian ikhlas. Makanya kemudian kalau ada apa segala macam, kemudian masih ada nih, kemudian sehingganya ibaratnya terbesit di dalam hati nih sedikit kemudian penolakan, maka Jasidin niat kita belum bujur. Atau kemudiannya pernah suatu hari diceritakan di dalam kitab Minhajus Sawi karangannya Habib Zain bin Ibrahim bin Smith. Jasidin di dalam kitab itu Jasidin menukil sebuah riwayat, diceritakan Jasidin karena ba'dhum, salah seorang yang ibaratnya dekat dengan Allah, seorang orang alim, orang ahli ibadah nih, karena ba'dhum qad shalla fi shaffil awal nahwu 40 sanah. Jadi ada seorang ulama, seorang alim itu sembahyang di shaf pertama selama kurang lebih 40 tahun. Jadi kebiasaan Sidin Nejar, kemudian Sidin ini sembahyang di shaf pertama, pasti shaf pertama kurang lebih 40 tahun lamanya. Kada pernah ditinggalkan Sidin sembahyang di shaf yang pertama karena keutamaannya yang luar biasa. Maka jar suatu hari fatakhallafa, sehingga Sidin ini kemudian entah ada hawur apa segala macam, kemudian Sidin terlambat. Ketika Sidin datang ke masjid, Sidin lihat shaf pertama itu sudah penuh. Shaf pertama nih sudah hibak. Ibaratnya Sidin hendak bekerja lagi kan kada kawa sudah. Maka jar kemudian maka mau kada mau Sidin ini sembahyang di shaf yang terakhir. Karena sudah terlambat nih. Maka jar kemudian ibaratnya gara-gara Sidin yang kemudian sembahyang di shaf terakhir tadi, maka jar kemudian fara'a fi nafsihi hayaan haitsu khalafa aidatahu, sehingga jar kemudian karena Sidin sembahyang di shaf terakhir tadi, kemudian jar ada di dalam diri Sidin nih rasa supan, bukan karena rasa apa, ada supan Sidin di dalam hati Sidin ini karena kebiasaan Sidin yang sembahyang di shaf pertama selama 40 tahun, kemudian karena ada sebuah perkara sehingga Sidin lambat, kemudian Sidin harus sembahyang di shaf terakhir. Nah gara-gara itu aja nih Sidin kemudian merasa supan di dalam diri Sidin sembahyang di shaf terakhir, karena ibaratnya apa ngarannya, kada kayak kebiasaan Sidin. Maka jar kemudian karena rasa malu yang Sidin miliki tadi, karena melihat Sidin sembahyang di shaf terakhir tadi, nah kemudian supan karena kada kayak biasanya, maka jar kemudian fara'a fi nafsi hayyan haitsu khalafa aidatu, kemudian Sidin melihat rasa supan di dalam diri karena kada kayak kebiasaan Sidin sembahyang di shaf pertama, maka jar faqadha salatahu fi tilkal muddah kuliha, maka jar kemudian gara-gara rasa supan tadi lah, rasa supan nih, karena bukan karena merasa bangga apa kada, karena supan kada sembahyang di shaf pertama, kada kayak kebiasaan 40 tahun, maka jar Sidin mengkodok sembahyang Sidin selama 40 tahun karena rasa supan Sidin tadi. Kenapa? Karena jar Sidin takutannya supan tadi kemudian terbangun dari rasa ria yang biasanya Sidin sembahyang di shaf pertama, kemudian karena beberapa perkara menyebabkan Sidin sembahyang di shaf terakhir, supan Sidin kada kayak kebiasaan Sidin nih, maka gara-gara rasa supan tadi Sidin kodok sembahyang Sidin selama 40 tahun lamanya. Takutannya jadi Sidin gak supan tadi timbul dari rasa ria. Bayangkan bian 40 tahun Sidin sembahyang di shaf pertama, Sidin kodok karena rasa supan. Takutan jadi supan tadi kemudian timbul dari rasa ria.
Atau kemudian ini cerita yang kemudian ibaratnya dialami oleh Al-Imam Sufyan Ats-Tsauri. Ada juga nih kisahnya. Jadi kemudian Sidin ini, Al-Imam Sufyan Ats-Tsauri ini diundang oleh salah seorang murid beliau atau di salah seorang dari penduduk yang ibaratnya dekat lawan rumah Sidin, Al-Imam Sufyan Ats-Tsauri. Jadi kemudian diundang ke rumah, sampai kemudian Imam Sufyan Ats-Tsauri lawan beberapa sahabat Sidin, beberapa murid Sidin diundang oleh salah seorang warga nih, ibaratnya kayak kita juga nih mau undang orang alim kan, atau mau undang siapa, kemudian makan di rumah. Kemudian sampai duduk, jadi Imam Sufyan Ats-Tsauri tadi sudah dudukan kan lawan kawan Sidin, ibaratnya lawan murid-murid Sidin. Kemudian tuan rumah tadi berkata kepada keluarganya atau istrinya, faqala li ali hatut tobak. Jadi kemudian nang tuan rumah nih, keluarkan talamnya, keluarkan kayak kita juga kan lah, keluarkan hidangannya aja. Jadi dikeluarkan aja talam tadi. Jadi Sidin keluarkan talamnya. Setelah dikeluarkan talam tadi, jadi ujar nang tuan rumah nih, lalladzi ataitu bihi fil hujjatil ula bal fit tsaniyah. Jadi ujar tuan rumah nih, lain nang ini jar talamnya, ini aja nang kutukar waktu haji nang pertama tuh, nang kedua aja ada kok kita nang haji nang kedua aja, nah ada kita nukar talam itu jangan keluarkan. Maka ujar Imam Sufyan Ats-Tsauri, hawa miskin, ujar Imam Sufyan, kasihan ujar Imam Sufyan Ats-Tsauri, hilangkan pahala hajinya gara-gara talam. Hilangkan pahala hajinya gara-gara talam. Maksudnya kenapa? Ketika berkata kepada keluarganya, keluarkan talamnya, artinya keluarkan hidangannya nih. Kemudian talam tadi kan pernah naik haji nih kisahnya. Jadi haji pertama, haji kedua, nukar talamnya berbeda. Tetapi kemudian di sini sambatnya, ketika bininya atau keluarganya mengeluarkan talam, lain nang ini aja. Ini kita tukar waktu haji nang pertama, masukkan ya. Keluarkan nang pas kita menukar talam nang pas kita naik haji nang kedua. Hari disambatnya nih, pernah haji pertama kan, pernah haji kedua. Maka ujar Imam Sufyan Ats-Tsauri, miskin, kasihan. Pahala haji pertama dan keduanya hilang gara-gara mau ungkai ibadahnya tadi. Diungkai nih, kayak itu aja biar diungkainya. Maka sirna ujar Imam Sufyan Ats-Tsauri gara-gara mau ungkai ibadahnya selama kemudian padahal seandainya kada bersuara kan Imam Sufyan Ats-Tsauri kada tahu nih pernah naik haji apa sekarang kada tahu misalnya nih, ataupun misalnya sudah tahu pun kada mungkin, kada ibaratnya kada mengurangi kemuliaannya juga. Tetapi karena mau ungkai tadi, maka ujar Imam Sufyan Ats-Tsauri pahala haji dan keduanya sirna gara-gara ucapan talam tadi aja. Ayo pian. Atau kemudian misalnya adalah artinya saking bahayanya nih, kemudian syaitan tadi masuk ke dalam diri kita, membisikkan apa segala macam yang sebenarnya kita sudah beramal baik, ibadah segala macam, sehingganya kemudian sirna. Atau kayak kita misalnya, ya Allah aja, ini di hadapan orang banyak misalnya lah, lagi duduk misalnya, ya Allah aja, malam tadi jauh uyuh benar aja. Kenapa tadi aja? Banyak mana gawian ya semalam jauh uyuh benar aja. Timbul kada terbangun malam tadi aja karena kau sembahyang. Selama beribadah nih sampai mau ucap tadi semuanya sirna gara-gara mau ungkap hari itu. Padahal seandainya berdiam aja nih. Seandainya berdiam aja, orang kan kada tahu nang sembahyang malam, tahajud, witir apa segala macamnya kada tahu. Tapi gara-gara ucap tadi ya Allah aja gara-gara uyuh benar aja. Kada terbangun malam tadi pas aja kada kau tahajud. Selama tahajud, selama sampai begitu pahalanya sirna gara-gara berucap tadi. Naudzubillah waliyadzubillah. Sama dengan kejadian yang dialami oleh Mas Sufyan Ats-Tsauri tadi. Mana aja nang kita tukar pas haji nang kedua. Kayak tujuh orang nang berucap kada kau terbangun jam tadi beribadah, kada kau aja sembahyang tahajud. Maka kemudian itu sama kita kemudian menghilangkan semua pahala kita gara-gara itu tadi. Makanya kemudian bahayanya yang namanya riya. Terkadang kita kemudian niat di awal sudah baik apa segala macam, lalu kemudian terungkai, maka itu kemudian sirna semuanya. Kayak tujuh aja kemudian yang namanya ibadah puasa, lebih-lebih lagi yang namanya ibadah puasa. Sebab kalau kita puasa itu kan kada ada yang tahu nih. Kalau kita sembahyang ada gerakannya, kita sembahyang nih ada gerakannya, orang pasti tahu oh ini sembahyang. Atau kita kemudian mengeluarkan zakat, oh ini aja orang mengeluarkan zakat, orang tahu. Atau kita ibaratnya umroh ke haji kah, pasti orang tahu. Karena kemudian ada waktunya, ada gerakannya, sehingganya kadang mungkin kita tutupi. Sedangkan yang namanya ibadah puasa, siapa yang tahu kecuali kita dan Allah Subhanahu Wa Taala. Kada ada yang tahu. Selama kita kada berucap, selama kita kada berpendera segala macam, maka kita puasa, orang-orang kada ada yang tahu. Itu ibadah puasa. Makanya Al Imam Ibrahim bin Adham
Sidin itu sampai menasihati, ujar Sidin, ujar Imam Ibrahim bin Adham, latas al-akhoka an siyamihi, jangan engkau pernah bertanya kepada saudaramu tentang perkara puasainya. Ujar Imam Ibrahim bin Adham. Kenapa? Karena kemudian saat inya ditanya, kemudian inya berkata, ana shaim, aku puasa aja. Maka kemudian saat itu nafsunya kemudian himung. Maka kemudian kemudian inya berkata, aku kada puasa aja. Saat itu nafsunya sedih. Maka nafsunya yang sedih dan himung tadi, ujar Imam bin Adham, itu adalah salah satu dari alamat orang-orang, tanda-tanda orang yang riya. Maka kemudian jangan sampai engkau bertanya, ujar Imam Ibrahim bin Adham. Makanya kemudian jangan sampai kita kemudiannya ibaratnya ibadah kita, kebaikan kita jangan sama sekali kita ungkap atau ibaratnya kita mendirahkan orang lain, karena bisa jadi itu kemudian meruntuhkan pahalanya, menghabiskan pahalanya sebab gara-gara omongan kita tadi. Nah, itulah yang ditakutkan oleh seorang mukmin dari syaitan, adalah ketika ia membisikkan di dalam diri kita, ketika kita merasa lebih baik dari orang lain, maka disitulah kemudian Allah sirnakan, Allah hinakan kita dengan menghilangkan semua kebaikan kita, semua amal ibadah kita, sebab kita kemudian memiliki yang namanya sifat riya tadi. Naudzubillah wa li'udzubillah. Maka mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan taufik dan hidayah kepada kita agar kita terus berada di jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita hindarkan dari segala penyakit hati, dari ujub, dari takabur, dari riya dan segala macam, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan taufik dan hidayah kepada kita agar kita bisa mengamalkan sunnah-sunnah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan mudah-mudahan sebagaimana Allah kumpulkan kita pada hari ini, Allah kumpulkan kelak kita bersama baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Allah hadini wa kullu niyatin salihah wa ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma arzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhama malaikatil muqarrabin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka at-tawwabur rahim. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma tafarruqan min ba'di tafarruqan ma'suma wa la taj'al fina wa la minna wa la man asyrikna bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam bi fadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Taqabbalallahu minkum. Taqabbal ya karim. Tarela urun lah talawasik.